प्रणाम सर। बस बस थैंक यू सर। पिलामाने आज आमे तुम साहित्य बहिर प्रथम अध्याय आस उत्कल विषयटी पढ़ा। प्रथमे आमे कवि परिचय आरंभ करवा। आज आम ओडिशार जणे एमिति एक महान व्यक्तित्व विषय रे आलोचना करने जाउछे जहांक कलमर मुन दिन समग्र ओडिया जाति को निदरू जगाई देथिला। से हेउछंती आम समस्तंकर प्रिय जातीय कवि वीरकिशोर दास। जातीय कवि वीरकिशोर दास 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिल्लार पुन्नंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ओडिया साहित्य जगत रे तांकर देशात्मबोधक कविता पई से जातीय कवि भाव में सुपरिचित। तांकर प्रसिद्ध रचना गुड़िक मध्यरे मोहन बंशी, वीर गीतिका, फूल चंदन, विद्रोही वीणा अन्यतम। से एकाधार रे जने देशवत्सल, मानववादी, गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयतावादी कवि थिले। स्वाधीनता संग्राम समय रे तांकर सरल, तरल और साबलील भाषा रे रचित कविता मान ओडिशा वासींक मनरे साहस और उत्साह भरी देथिला, जहा फल रे ओडिशार आबाल वृद्ध बनिता देश प्रेम रे उद्बुद्ध होई पतंग करी स्वाधीनता संग्राम रे झास देथिले। आस उत्कलीय कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीर गीतिका संकलन संगृहित। पिलामाने एबे आस आमे कविताटी को भल भाव पढ़ा, तापर शब्दार्थ गुड़िक देखा। आस उत्कलीय सुन सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जाहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। पिलामाने एबे आमे प्रथम पदर कष्ट शब्द गुड़िकर शब्दार्थ गुड़िक जानिबा। प्रथम हेउची उत्कलीय। उत्कलीय शब्दर अर्थ हेउची ओडिशार अधिवासी बा ओडिशावासी। तापर हेउची पूर्व। पूर्व अर्थ हेउची पूर्व बा अतीत। तापर आसीबो स्मरणे। स्मरणीर अर्थ हेउची मने पकाइले। तापर आसिला गौरवे। गौरवे अर्थ तो तुम जानिच। गौरवे अर्थ कौन ना गर्वरे। आउ तापर हेउची मथा। मथा अर्थ हेउची मुंड। एबे आस आमे प्रथम पदर व्याख्या दी जानिबा। आस उत्कलीय सुन सर्वे मिले। कवि एठारे कहउचंती ये समस्त उत्कलीय बा ओडिशावासी भाई भौणी माने एकाठी होई ओडिशार गौरवमय अतीत बा इतिहास को शुणा को आह्वान देउचंती। ए देश जातिर पूर्व कथा, आम जातिर पूर्वज मानकर वीरत्व और बलिदान कथा मन पकेवा पई कौन कहउचंती कवि कहउचंती स्मरणी जाहार गौरवे ताहार आपे आपे नहीं पड़िब मथा। यार कौन ये को स्मरण करी जो गौरवमय कथा को स्मरण करी कौन हेबो ना हमर मथा आपे आपे नहीं पड़िब। एबे आस द्वितीय पदटी को सुनिबा। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस की तांकर हेब की मलिन अमलिन परा ताहा जगते। पिलामाने एबे आमे एही पदर किछि कष्ट शब्द जानिबा। प्रथमटी होची उभेई। यार आखिरिक अर्थ होची अदृश्य होई जिबा, किंतु एठारे कवि एहाकु मृत्यु अर्थ रे व्यवहार करिसंती। द्वितीयटी हेउची अमलिन,
ଯାହା ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅମଳିନ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କବି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି କେବେ ବି ମଳିନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସ ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ଶୁଣିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଯିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପାଇକ ପୁଅ। ଏମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଶାସନ କାଳରେ କୃଷିଜୀବୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ। ଗାରିମା, ଗାରିମା ହଉଛି ଗୌରବ ବା ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆହୁତି, ଯଜ୍ଞରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଆହୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି କବିତାରେ ବଳିଦାନ। ଦାୟାଦ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବିଭୂତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ପବିତ୍ର ପାଉଁଶ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବିଭୂତି, ଆମେ କିଛି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ ବିଭୂତି। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇ ଗୌରବମୟ ଗାଥା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେହି ଜାତିର ଦାୟାଦ। ଦାୟାଦ ମାନେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମେ ସେହି ଗୌରବମୟ ପାଇକ ଜାତିର ଦାୟାଦ ଅଟୁ। ଆସ, ସେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟି, ସେ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର ପାଉଁଶ ଭଳି ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭୂତି ସଦୃଶ ବୋଳି ହେବା। ଏବେ ଆସ ଏହାର ପର ପଦଟିକୁ ଜାଣିବା ଏହି କବିତାଟିର। ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଏହି ପଦର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରାନ୍ତ, ପ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ବା ସୀମା। କବିତାରେ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସମରେ, ସମରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ। ରକତ, ରକତ ହେଉଛି କଣ ନା ରକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିର ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ରକତ। କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତୋଷାଳି ହେଉଛି କଣ ନା ଧଉଳିଗିରି ଏବେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୋଷାଳି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଧଉଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତାମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଛ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗଜପତିଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମରରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବୀର ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବୋହିଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁକି ବା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁକି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବା ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆସ ଏହାର ପର ପଦଟିକୁ ଜାଣିବା ଏହି କବିତାଟିର। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି।
ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କିଛି ଜାଣିବା। ପୂତବାଣୀ, ପୂତବାଣୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ତମେ ଜାଣିଛ ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ସ୍ଫୁରୁଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବା ଏକ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା କୁ ଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସରି, ସରି ଅର୍ଥ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ମନ୍ତ୍ର ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। କବି ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିକୁ ଜାଣିବା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। লিভিব কি তার অলিভা কাহাণী, থিবা যায় নর ধরণী তলে। ଏବେ ଆସ ଏହି ପଦଟିରେ ଥିବା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଯିବା। ବାଳୁତ, ବାଳୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲା। ଝାସି ଥିଲା, ଝାସି ଥିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏହା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧରଣୀ। ଏହି ପଦଟିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ଧର୍ମପଦ ସାଗରର ଜଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଲିଭା କାହାଣୀ କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ନର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏ ଗୌରବମୟ ଗାଥା କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ପର ପଦଟିକୁ ଶୁଣିବା। ত্যাগ আদরস জাতির মহত্ব, দেশ পাই দেলা নিজকু বলি। দরিদ্র জনর বন্ধু গোপবন্ধু, সে পুয়া মহিমা হেব কি করি। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପଦର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦଟିର ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ନୀତି, ଯାହା ଅନୁକରଣୀୟ। ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁକରଣୀୟ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହତ୍ଵ, ମହତ୍ଵ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ବଡ଼ପଣ। ମହିମା, ଗୌରବ ବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଗୁଣକୁ ମହିମା କହନ୍ତି। କଳି, ଆକଳନ କରିବା ବା ମାପିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ପୁଅର ଗୌରବ ବା ମହିମାକୁ କେହି କେବେ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଏକ ଛୋଟ କବିତାରୁ ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ପିଲାମାନେ ଏ କବିତାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସେ କେତେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ କବିତାଟିର ଶେଷ ପଦଟିକୁ ଶୁଣିବା। ବାଜି ରାଉତର ନା ଲୁଚି ନାହିଁ,
ରକ୍ତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପଦର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମୁକତ। ମୁକତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ତରପଣ। ତରପଣ ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣର ପଦ୍ୟ ରୂପ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବା ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ଏହି ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କବିତାରେ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ବା ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଫେଇ କବିତାରେ ଏହା ଖୋଲିବା ବା ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାଜି ରାଉତ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାଉରିଆଙ୍କ ପୁଅ। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ନାଉରୀ ପୁଅ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସରୁ କେବେ ବି ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ନ ଡରି ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ଜଣେ ବଡ଼ ସୈନିକର ସାହସ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଦାସ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ମହାନ ଜାତିର ସନ୍ତାନ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବାନ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ହିଁ ଏହି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭିଡିଓଟି ତ ସରିଲା। ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ, ବୁଝିଲ? ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।